ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਟਸ ਵਿਕੇ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੈਕ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਰਤਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ, ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੜੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਸਰਚ ਡਰਿਵਨ program. It is not a flash in the pan. Over years, I have worked on it, and there are shining examples that we will follow to redress this very grievous problem today in Punjab, which is the core. ऐसे करके मैं कहता रहा कि we are not fighting this election for the next election. We are fighting this election for generation next. ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਯੂਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਉਹ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯੂਥ ਦੀ ਸਕਿਲਿੰਗ, ਉਹਦੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰੋਂਗਡ ਅਪਰੋਚ, enabling environment, ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਉਹਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂਸਟ ਦੇਣੀ। The step 1 that I'm talking about is about Sardar Manmohan Singh's vision, following in the footsteps of Sardar Manmohan Singh. A cluster-based development model is going to be formed in Punjab. ਹੁਣ ਇਹ ਕਲਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਯੂਥ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਤਾਸ਼ ਨੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੱਕ ਅਲਖ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਸਟਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਮਿਲਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਮਿਲਰ ਕ੍ਰੌਪ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਇਲ, ਲੈਂਡ, ਲੋਕਲ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਇਸੇ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਇਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਇਸੇ ਕ੍ਰੌਪ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਸੋਇਲ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਲਸਟਰ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ 100 ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ 5-5 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਹੋਣ, ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਥਾਟ ਹੈ with relevant skill training institutions and enabling business friendly environment. This is what we want to create. Mohali is going to be the future of Punjab, and I say it categorically कि मोहाली पंजाब दा एजुकेटेड यूथ गोज टू पूना, पता करो, हैदराबाद, बेंगलोर, गुड़गांव. Why can't similar opportunities in IT exist in Punjab? Therefore, we will create Mohali as the IT hub and startup city of Punjab. Mohali will be the startup city and IT hub of Punjab. That I say categorically. ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਲਜ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗ ਦੇਖੋ। It will be the education hub and the new technology and advanced machinery cluster for Punjab. This is going to be the foremost investment that Punjab sees in the near future, with close proximity to a very well-designed airport. We see Mohali as the engine driver of Punjab. और मैं छाती ठोक के कह सकता मोहाली will be the Silicon Valley of North India. लुधियाना इनू मैनचेस्टर कहा जाता है, बिजनेस सेंटर कहा जाता है। मैं एक ट्वीट भी पाया सी
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਵਗਤ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਆਈ ਗॉट ਅ ਟ੍ਰੀਮੈਂਡਸ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਦਿਸ ਵਾਸ ਬਿਕॉज ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। Ludhiana will be the hub of electrical vehicles. New EV and semiconductor policy to make Punjab hub of EV and semiconductor business. That is what we foresee for the cluster in Ludhiana. Environment sustainability, ਉੱਥੇ bicycle industry है, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ battery industry ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। It already exists. We will facilitate it. Why can't electric vehicles be formed in Punjab? And why can't the government facilitate it? We'll be the first customer of EV scooties that we are going to give to college girls. And when I say EV scooties, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਗੋਇੰਗ ਗਰਲਸ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟਰੈਵਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹੈਂਡਲੂਮ ਐਂਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਕਲਸਟਰ, ਆਟੋਟੈਕ ਕਲਸਟਰ, ਫਾਊਂਡਰੀ ਕਲਸਟਰ, ਟੂਲਸ ਐਂਡ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਨਿਊ ਈਵੀ ਐਂਡ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪਾਲਿਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਬ ਆਫ ਈਵੀ ਐਂਡ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪਾਲਿਸੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। This is our plan. ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਬਟਾਲਾ 500 ਫਾਊਂਡਰੀਆਂ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਰੇਟ ਨੇ ਮਾਰਤੀਆਂ। We are going to revive it through a proper plan. It will be given in the manifesto. Batala is for foundry and general engineering cluster. ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਲਕਾਰੀ ਇਹ ਕਲਸਟਰ ਬਣੇਗਾ, ਦੇਸੀ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਜੁਐਲਰੀ, ਕਟਿੰਗ ਟੂਲ ਕਲਸਟਰ ਐਂਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ। ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸਟੀਲ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ। Automotive related clusters along with steel re-rolling. As per PhD Chamber of Commerce, steel industry already exists. Automotive components can be built in furtherance to it. ਜਿੱਥੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿਲਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵਸ ਦੇ ਪਾਰਟ ਇਨ ਫਰਦਰੈਂਸ ਟੂ ਦੀ ਕਲਸਟਰ that we want to have in ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ SEZ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨਸ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ 50-60 ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਉਹ SEZ ਦਾ ਐਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਗੈਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। And that is something which is a one-way ticket to prosperity for those who produce goods of speciality in that SEZ. Amritsar to be the medical tourism hub. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਅਗਰ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਸਰਜਰੀ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਡਾ ਆਪਦਾ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ 5 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਰਮੇਨਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਿਲਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ as the medical tourism hub along with Jalandhar, because airport ਦੀ proximity ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟੂ ਬੀ ਦੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹਬ, ਜਿੱਥੇ 1.25 ਲੱਖ ਬੰਦਾ SGPC ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ it is the 4th most wanted destination in the whole world, ਜਿੱਥੇ 1.25 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ। ਲੋਕਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ 50,000 ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਠਹਿਰਾ ਦਈਏ ਤੇ look at the indirect boost that it will give our economy. And I mean it from the core of my heart, whether it is Harike Patan or the 19 destinations that I had marked in Amritsar, ਚਾਹੇ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਤਖਤ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, connecting to their roots. This
is a plausible factor when it comes to Amritsar being the tourism hub, knitting cluster. Government will facilitate it further. SEZ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜੀਕਲ ਮੈਡੀਕਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕਲਸਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਕਲਸਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਆਦਮਪੁਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ 200%। We will ask for a SEZ over here, special economic zone. Surgical medical equipment cluster, sports goods, Adampur Airport to be revamped, medical tourism in Jalandhar. Already 400 hospitals are there in Jalandhar. This is a research-driven program. This is not my program. This is not my model. This is a Punjab model for everybody. Sarv-pakhi vikas de lai. Therefore, this research is not something that we've done in the last 1.5 months. It's a driven program for almost 2.5 years. अगला है जी मलोट ते मुक्तसर टेक्सटाइल ते फार्म इक्विपमेंट। कोई भी फार्म इक्विपमेंट बनेगी तो वो मलोट मुक्तसर बनेगी। तुम देखो उत्थे ऑलरेडी एग्जिस्टेंट इंडस्ट्री है which specializes in this cluster, and we will actually facilitate it. Bathinda te Mansa petrochemicals, oil refinery te foundries. This already exists. Therefore, the clusters that we are talking about, I end it over here, te 13 agro processing cluster food parks. फर्क की है ये जड़े फूड पार्क्स ने इन्हां च फर्क की है भाई कोई भी पूछ सकता है ਇਹਦੇ ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 13 ਫੂਡ ਪਾਰਕਸ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਰਲਿਆਂ ਟਾਟਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੋਣੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ especially food processing will be done by the youth of Punjab, by the farmer of Punjab, and not Birlas and Tatas. And that is why I say Babe Nanak de ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਉਹ ਖੁੱਲਣਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲਖ ਜਗੇਗੀ ਉਸ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਵਿਦਆਊਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਐਂਡ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ disciplined, harnessed, and controlled. Is control de ਲਈ ਵੀ we have a very specific plan. ਘੋੜਾ ਬਗੈਰ ਕਾਠੀ ਦੇ ਹੋਵੇ ਸਿੱਟੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਗਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ therefore you need to control, skill the youth. ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਈ ਮਿਲੇ 13 agro processing clusters, food parks for empowering farmers and youth to become entrepreneurs, processors and traders. नौकरी मंगेगा नहीं देगा और ये बिल्कुल संभव है साहब, बिल्कुल संभव है। देखो agro processing centers and food parks will be based on the cooperative basis and crop speciality. And cooperative दी गल मैं पहला तो करदा It is to unite people. छोटा फार्मर वड्डे फार्मर नाल यूनाइट करेगा अपनी प्राइस डिटरमिन करेगा अगर प्रोसैसिंग होएगी ते अपने फूड आर्टिकल नू प्रोसैस करके बेचण दी समर्था रखेगा और वो समर्था I challenge anybody to sit with me is 20 times that he gets. Minimum 20 times up when you talk of derivatives, when you talk of food processing. And here is what I have actually gathered as research. I'm putting it in front of you. Area will be divided basis the crop suitability for that area. ਭਾਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਕਪਾਹ ਦਾ ਉਧਰੋਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਲਸਟਰ ਬਣਨਗੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੇਸਿਸ ਕ੍ਰੌਪ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ wheat and rice derivatives, this is the ticket to success. ਸਾਹਬ ਜਿਹੜੀ wheat and rice derivative market ਹੈ 80 ਬਿਲੀਅਨ US ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਹੈ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 100 ਕਰੋੜ US ਡਾਲਰ
It is a $80 billion US industry, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 0.1 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। The torch bearer of agriculture, the torch bearer of farming is not even 0.1%. Impossible is a word only in the dictionary of the fools. ਮੈਂ ਇਸ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ 1 ਕਿਲੋ ਝੋਨੇ ਤੇ 5 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ SYLਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਕੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਜੇ ਉਹ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਾਈਸ ਬ੍ਰੈਨ, ਰਾਈਸ ਆਇਲ, ਰਾਈਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਰਾਈਸ ਫੈਟਸ, rice flour. Rice is used in cosmetics also. It is the easiest thing for us to do. It is the ticket to success. ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂ ਗੱਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। We will have to reinvent. We will have to think big. And this is our ticket to success. ਮੈਂ categorically ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ holds tremendous export potential in wheat and rice products and its derivatives. ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਰਾਈਸ ਸਟਾਰਚ, ਰਾਈਸ ਬ੍ਰੈਨ, ਰਾਈਸ ਆਇਲ, ਰਾਈਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਰਾਈਸ ਫੈਟਸ, ਰਾਈਸ ਫਲਾਰ, ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ, 3 wheat ਤੇ ਰਾਈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਫੂਡ ਪਾਰਕਸ in Majha, Malwa and Doaba, export oriented units. Ready to eat, ready to cook, corn, rajma, rice, poha, processing fruits and vegetables, fruit juices, sauces, ਜਿੱਥੇ ਟਮਾਟਰ ਉਗਦਾ ਸੌਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਟਮਾਟਰ ਸਿੱਟੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਲੂ ਸਿੱਟੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। Dairy and bakery products, fishes and poultry. This is part 2. This is part 2 of empowering the youth and the farmer. ਇਹ step 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, many attempts have been made to create clusters earlier also. ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, but mere declarations, announcements are not enough. एक cluster ਦੀ announcement ਕਰ ਦੇਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ cluster ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। An enabling environment is the most important thing. A facilitating environment is the most important thing. ਤੇ government ਇਸ private sector ਦੇ ਵਿੱਚ invest ਕਰੇਗੀ। China became a superpower in 20-30 years in manufacturing, because of manufacturing. और जे ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ food processing industry ਦੀ manufacturing ਕਰ ਕਰਨ ਲਾਤੀ, we can come at par with China. And that is the potential, unlocked potential that we have. ਹੁਣ ਜਦੋਂ environment ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, facilitation of infrastructure investment by government in the relevant specific clusters, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ announcement ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। This is the biggest announcement of the Punjab model that talks of clusters, that talks of how youth can be given power. It is Digital Punjab, online portal for single window system, faceless and time bound clearance. Faceless. कोई अफसर नहीं. On a digital portal, any clearance that you want, you will get. And this is what Digital Punjab wants to do. It is not that I'm talking about Punjab of today. ਇਹ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਇੰਪੋਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ 4-4 ਵਾਰ ਪਲਾਟ ਨਾ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀਰਕਪੁਰ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਮਿਲਦੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਮਿਲਦੇ। ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ 40-40 ਲੱਖ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 36 ਕਰੋੜ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ। This is the real future that we are looking for. One document, ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਓ। Only political will is required. Just once the document will have to be submitted and you can get a clearance. ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸਿਸ ਨੇ, and I say it categorically, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ
ਆਪਣੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ CLUਆਂ ਲਈ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, 3-3 4-4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਡੀਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰੇਗਾ, ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ। ਉਹ ਕਲੀਅਰੈਂਸਸ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੰਦ CLUs ਹੋਣਗੇ which are big ones. Therefore, this is our ticket. ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਪਾਥ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੇ ਐਸੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ will have the option to purchase cheap power from anywhere in India. ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ, 4 ਰੁਪਏ ਦੀ, 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। And PSPCL, it will be mandatory for them to transmit that power to you. This is called that industry will have the option to purchase cheap power from anywhere in India. Open source power. ਹਜ਼ੂਰ open source power ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 13 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਲੋਨ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਉਹ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਢੋਏਗਾ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਦਾ। ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਉਹ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਢੋਏਗਾ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਝ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੱਕੇਗਾ? ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਚੀਪ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਔਰ PCL ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ 5-6 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹ 13 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਿਹਾ, 10 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਿਹਾ। 5 ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 2/3 ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। This is path breaking. Nobody has ever thought about it. Nobody has ever announced all this. ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ? ਕਿਉਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਔਰ NRI ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। NRIਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਰਤਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਰੀਰ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਰੂਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। Therefore, proper law and order and international arbitration center for standard dispute resolution. Legal disputes are the biggest obstacle for business. ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਬਸਟੀਕਲ ਲੀਗਲ ਡਿਸਪਿਊਟਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। IAS ਅਫਸਰ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਭੰਬਲ ਭੂਸਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਫੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। Therefore, an effective mechanism for dispute resolution is the first demand of business. We will make efforts to create an international arbitration center so that disputes can be solved in timely manner. India has only 2 centers. 2 सेंटर ने सिर्फ हिंदुस्तान दे विच आर्बिट्रेशन सेंटर, एक हैदराबाद है, एक बॉम्बे है। Singapore has the best arbitration and law and order, hence entire world goes there. Therefore, this is a definite incentive that we plan to give to the Punjabis. कोई होर लेना चाहे, I will wait. मेरी नकल बहुत कर दिया, I will wait कि कदों आम आदमी पार्टी जाके फोटोस्टैट की दुकान पर खड़ के छाड़ा है जी, छाड़ा है। मैं कहा कोई गल, तुहाडा है जी। सवाल इन्ना है कि ये इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए है। ये आइडिया सब दा है, सब दा सांझा है। Therefore, tax incentives for export oriented units, dedicated industrial clusters for MSME and youth. ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ, this is the last. ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥਾ ਤੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਯੂਥ, ਹੋਮ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਕਿਲਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ।
ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਯੂਥ 'ਚ। ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਐਸਪੈਕਟ ਦੱਸੂਗਾ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ। When I talk of home-based entrepreneurship policy, it will be bought for every home who wants to initiate any kind of business from their home. ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, the government is duty bound to facilitate it. Anyone can get collateral and interest-free loans from up to 2 lakhs to open a home-based enterprise like e-commerce. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਈ-ਕਮਰਸ, ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਲ, ਕਲਾਊਡ ਕਿਚਨ। ਲੋਕੀ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਖਾਣਾ ਢਾਬਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕਲਾਊਡ ਕਿਚਨ। ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਵਰਚੁਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਟਿਊਟਰਿੰਗ, आर्ट एंड क्राफ्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। करीब 150 ने इन दी मैनिफेस्टो, यू विल गेट दोस ऑल ऑफ देम। फिर वर्ल्ड क्लास स्किलिंग सेंटर्स। तुसी स्किलिंग सेंटर देखो पंजाब दे, स्वाय धंधे दे उत्थे कख नहीं है। मैं आपदी कॉन्स्टिट्यूएंसी दे विचों 24 बंदे लैके आया सी, उदों बाद मैं बंदा नहीं कोई लिया, क्योंकि जिन्नी काल मेरे वरी जिन्ना लोग मेरे मगर पए, मैं अज तक पछताउना। देयरफॉर वो मेरे मन दे विच एक नासूर बन के रिसदा सी। मैं उन्होंने 24 परिवारों को नौकरी भी दवाई, लेकिन मैं ये समझ लिया कि जिन्ने स्किलिंग सेंटर ने ये सब धंधा करने वाले ने 4000 की नौकरी नहीं दे सकते। समझो, वी विल प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास स्किलिंग सेंटर्स in the 23 districts that Punjab has. And when I say that all these stakeholders will be in it, I'm talking about education institutes, government, the industry, katti will come together for this. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 5% ਵੀ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। 5%। ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰੋਂਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਲ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਮਰੇ ਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਕੱਠੀ ਆਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਕੋਰਸਿਸ 1, ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਰਸਿਸ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ, ਲੈਪਟਾਪ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਂਡ ਹੋਮ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ, ਰਿਪੇਅਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਪਲੰਬਿੰਗ, ਮੇਸਨਰੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਸਨਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਡਮ ਹੀਲੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3000 ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਮੰਗੇ ਸੀ, ਬਾਲ ਤੋਂ 3 ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। There was no skill. Whether it is masonry, makeup and beautician courses, communication courses, agriculture and horticulture courses, you have to be a specialist. You have to have a skill. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਲਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਿਆਰੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਬਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਡੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਕਿਲਡ ਹੋਵੇ, 5 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਰਬਨ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਡਬਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ it is skill and not strength which will govern your ship in the 21st century. Therefore, we want 21st century entrepreneurs. ਉਸ ਯੂਥ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਲਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 1000 ਕਰੋੜ ਫੰਡ ਫॉर ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਨਿਊ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਯੂਥ। ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਓ, 1000 ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਨਾ 5000 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰ। There are venture capitalists who are ready to invest, but they must have a guarantee. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਫੇ ਗਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦੂਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਘੂਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਦਣ ਦੇਤਾ, this
1,000 crore fund, I see it as a 5,000 crore fund of venture capitalists. एक एक बंदा कल्ला 3-3, 4-4 हजार करोड़ रुपये इन्वेस्ट कर दिंदा, एडे तगड़े लोग ने. I've seen people like Bill Gates invest 10,000 crores. Therefore, if you actually ask for trust and no betrayal, there will be people who will stand in a line and invest for Punjab. ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ seed support. It is the most important thing for entrepreneurship. What I'm saying is कि 1,000 crore ਦਾ capital fund government in partnership with corporates and venture capitalists to give seed support program up to 16 lakhs at 6% interest for startups. 16 lakh ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ startup as a seed program for startup. Interest free और 6%. आज ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ % ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲਦਾ ਦੇਖੋ. This is what the government can do for the youth. And we can actually make them stand on their feet and have that self-esteem that they will never ever look away from Punjab. And ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਪਦਾ ਨੇ. ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ, 25% ਨਾਲ ਲਾਏਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਦੇਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਏਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿੱਚੇਗੀ. We will not impose that partnership on the youth. ਜਦੋਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਭਾਜੀ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਚੱਕੋ, the government will withdraw. But the government will definitely partner to start up. और वो एक youth ਦਾ cushion होएगा, security ਦਾ, safety ਦਾ. Youth will have the option to buy the share back from the government. ये साडा प्लान है. युवा स्वय रोजगार ग्रुप्स to be formed in villages and cities. बहुत थोड़ा जिहा रह गया जी. ये ਅਸੀਂ स्वय रोजगार ਦੇ 5-5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ groups, they can apply. More than 5 entrepreneurs will be provided with government mentorship, skills, 25% capital investment, cheap loans, and access to the market. This is a guarantee that the government will give in their manifesto. Example of business opportunities मैं नाल देना चाही क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਜਿਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਨੇ. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 10% ਦੇਣੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰੂ ਮਗਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ. ਸਿੱਧਾ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ. ਜਦੋਂ ਵਿਸਤਾਰ ਚ ਦਊਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ. Examples of business opportunities: food processing, honey, jaggery, biscuits, manufacturing, shoes, shoemaking, sports goods, handloom, tools, spare parts, IT, BPO, website designing, hotel and travel agencies, transport logistics, property management, medical and diagnostic lab, etc. ये जो कुछ मैं कह रहा ये संभव है हर पासों. चौथा स्टेप जिहड़ा सब तो वड्डा मेरा सपना है जिस कोई पैसा नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ एक सरकार दी पोलिटिकल विल चाहिए. जिथे देखो शाम लाट दबी हुंदी. आ जस्टिस कुलदीप सिंह की रिपोर्ट चुक लो, 2 चीफ मिनिस्टर ने हजे 500 एकड़ जमीन दबी पई है ते डकार भी नहीं मारते, ਉਹ भी नहीं कहते. आही काम रहा. जमीना दब, पंजाब गिरवी रख, पंजाब बेच, यही मंशा रही है. तो मैं अज कहना कि हरेक पिंड दे विच भावें 500 गज थां होवे, दसो बास्केटबाल का नैट लाने की लगता, दसो कुश्ती का अखाड़ा बनाने की लगता भाई, दसो 2 बास्केटां ला के वो डंकिंग मशीन बना के की लगता. दसो हट कौडी कौडी से मैं पिंडां 'च खेडदा हुंदा. कित्थे खेडदे जवाक अज? उन्होंने कौन दिंदा? भजा दिंदे. मैनू लड़दे नूं हो गए 15 साल. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ, ਇਹ 2 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ
ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ 2 ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਨੇ, 38 ਏਕੜ ਦਾ ਤੇ 8 ਏਕੜ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਰਕ। ਸਵੇਰੇ 2000 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਲੰਗਸ ਆਫ ਦ ਸਿਟੀ, ਦੇ ਆਰ ਦੀ ਲੰਗਸ ਆਫ ਦ ਸਿਟੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਪੰਦਨ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡੂਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਸਚੀਫ ਕਰੇਗਾ। An idle mind is where mischief hatches her eggs. ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਖਾਨੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੋਮਵਰਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਮਵਰਕ, ਰੈਲੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੰਮੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਰੈਲੇ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ, ਤੇ 5 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 9 ਵਜੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਮਾਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਮੂੰਹ ਮਾਂ ਐ ਉਹਦੀਆਂ ਹਾਰੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌ ਜਾਂਦੇ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਫੇਰ ਪਿਓ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ, 3 ਅਖਬਾਰ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਵਾਕ ਬੈਠੇ ਐ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫਿਲਮਾਂ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਆਈ ਮੀਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਵੀ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਡਿਸਟਰੋਇਡ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਗਜ ਭਾਵਾਂ 1 ਏਕੜ ਪਾਈ, ਬੇਸਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆਫ ਕੁਸ਼ਤੀ, ਕਬੱਡੀ, ਕੋਈ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਉੱਤੇ, ਖਾੜਾ ਪਾਉਣਾ, ਸਮਝੋ ਨਹੀਂ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦਾ ਨੈਟ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦਾ ਨੈਟ, ਤੇ ਹਰ 5 ਤੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪੌੜੀਆਂ ਪੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਨਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਹਾਕੀ ਖੇਡ ਲਓ ਚਾਹੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਲਓ। ਭਾਈ ਇਹ ਅਗਰ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀਆਂ, ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ, ਮਾਝੇ 'ਚ 2। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁਨਰ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਕੈਚ ਦਮ ਯੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਚ ਦੈਮ ਯੰਗ। ਮੈਂ 6.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੱਲਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਲਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਪ ਨੂਪ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੱਦ ਕੁੱਦ ਦਾ ਐਡਾ ਕੁ ਬੱਲਾ ਸੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਚ ਦੈਮ ਯੰਗ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਕਰੋ ਉਹ ਪੂਰਾ ਲਿਫ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡੇ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਐ ਕਰੋ ਟੱਕ ਦੇਣ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨਲੌਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਸਕਵਰਡ ਫਰਮ ਦ ਵਿਲੇजेस। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਰੱਗ ਦਾ ਐਂਟੀਡੋਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਛਿੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਏ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੜਫਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਮਾਰਾਂ। ਰਾਤੀ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਛਿੱਕਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਕਸਰ ਸਿੱਧੂ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਏ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ? ਹੈਂ, ਬੀੜੀਆਂ ਫੂਕਣ ਲਾਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਅੱਜ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ? ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ 4 ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ ਗਏ ਜੀ ਰਾਊਂਡ, ਪੈਨਸਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸਰੀਰ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਰਮੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੜ 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 ਤੜ, ਭਾਵੇਂ এনवायरमेंट ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਖੇਡੋ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੂ, ਖੇਡੋ। ਕਿਉਂ ਬਈ? 10% ਜੌਬਸ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਫॉर ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟਾ। 10। ਇਹ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੈਚ ਦੈਮ ਯੰਗ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ 2 ਮਾਲਵੇ 'ਚ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੱਥਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, 10 ਵਿਲੇजेस ਕਹਿ ਦੋ, ਚਾਹੇ 10 jobs for sporting elegance, and I will be waiting for AAP to copy this. I know they will. I will be waiting. ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ
ਜਦੋਂ ਕਾਪੀ ਕੈਟ ਬਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ, ਨਕਲ ਚਾਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ? ਲਓ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਆ। 5 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਭਵਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਯੁਵਾਵਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਚੁਣੌਤੀ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਹੋਏ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਡਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਹਨਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ 4000 ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਪੱਤੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 40000 ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਾਮਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਾਲੇ ਦਾਗ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦਾਮਨ ਤੇ ਕਿਚੜ ਉਛਾਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕਰਨੀ ਆ ਅਨਿਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਡੇਲੀ ਵਰਡ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜੀ। ਕੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। 12 ਰੈਬਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਲਾਏ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਖੜੋ ਨਾ ਭਟਕਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੜੋ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਵੇਦਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ, 101 15 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ 25 ਮਿੰਟ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮਿश्रा जी ANI अपना सवाल पूछो। ये कौन बैठा यहाँ? उस दिन रणदीप सिंह सुरजीवाला से साहब बैठे थे। भैया ये मैनिफेस्टो का पार्ट होने वाला है। बिल्कुल। मैं कौन हूँ? पंजाब का कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ ना। मैं किसी प्रधान, किसी गली का प्रधान हूँ? ये बोलिए ना यार तुम। देखो जी, मैं माफी चाहूंगी, एक बार क्लियर कर देनी है। और फोटोआं कितनी लगी है मित्रा? ए पंजाब कांग्रेस दे अध्यक्ष बैठे ने, साडे घोषणा यही सवाल दे रहा हूं तुम्हें जवाब। कमेटी दे सदस्य हैगे ने, जवाब दे रही हूं। अध्यक्ष ने, साडी कमेटी दे अध्यक्ष ने ए मॉडल ओदे विच चर्चा हो रहा है। सिद्धू जी दी कोशिश है पब्लिक विच भी ले जावां, पब्लिक कोल भी एदे विच चर्चा करा के सहमतियां करा के फाइनल निकलाई है, वो फाइनल आएगा। नेक्स्ट सवाल इंडिया टुडे। कुछ फ्रेश सवाल पूछो, बासी हो गए यार। इंडिया टुडे प्लीज जिन्ना दा है मैनू बोलन दो। या मैडम आपने पंजाब मॉडल की बात की और लगातार बात भी कर रहे हैं, पर एक चीज मुझे समझ आ रहा है कि जो आपका मॉडल है करप्शन का मॉडल है। आप तो कुछ भी साथ पे होते हैं जब ये आ रहा है। दूसरा सवाल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अभी आपसे निशाना डाला है, लेकिन यू आर मेनली अनफिट टू बी इन कांग्रेस। देखो मैडम, बिलो द बेल्ट जाना उनकी पुरानी आदत है, तभी तो पीछे लात मार के भगा दिया। मैंने जवाब दे दिया। दूसरी बात, करप्शन मॉडल। एक सरकार 10 साल, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे माइनिंग पे, एक सरकार 1300 किलोमीटर लेके 10 साल हर साल 40 करोड़ रुपया माइनिंग का जमा कराउंदी रही है। शर्म ना आई इन्हां नूं? हैं ड्रग्स दे उत्ते माइनिंग का कनैक्शन लिखिया, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, तेलंगाना एक हफ्ते ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਮੈਡਮ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ। ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ 10 ਸਾਲ, 10 ਦੇ ਹੀ 15 ਦੇ ਹੀ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਬਾਪੂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, 2 ਬੱਸਾਂ ਸੀ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਚ ਉਹਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ, 6,500 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀ PRTC ਘਾਟੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਓਏ? ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਦੀਪ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਮਾਧੋ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਦਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਢਾਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਢਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਦੇ ਯੂਥ ਵਾਲੇ ਲਗਾੜੇ, ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਆਬਰੂ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਗਾੜੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹੈ? ਤੇ ਕੇਸ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਤਾ ਪਿੰਦੀ ਬਿਸਤਰ ਚ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। 1 ਲੱਖ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਭੱਜਦਾ ਉਹ ਤੋਂ। अंकित जी, न्यूज 18 पंजाब अपना सवाल और पूछिए। सुनो, जाओ पता करो केबल जुझार कौन है ते किहदा फंडर है, जाओ पता करो। जुझार सिंह कौन है पता करो, जिहड़ा एक MSO सारी केबल नूं चलाउंदा है। चोर दी दाढ़ी च तिनका गल्लां करदे है। अंकित, न्यूज 18 पंजाब सवाल पूछिए। उनका एक बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं कि कोई भी मेरे बराबर का नहीं कर सकता, इस तरह का एक मतलब ऐतिहासिक बयान उन्होंने बताया कि सर कोई भी तो अगर पार्टी से जनसभा करने की तो मैं ऐसा बीजेपी से निशाना साध रही है। बीजेपी कह रही है कि 80 वाले हालात या जम्मू कश्मीर वाले हालात को पंजाब में पैदा करना। फोटो देख रहे तक देख रहे विचारधारा से। और एक मिनट जवाब देने दे हुण मैनूं काका, सवाल दिता ना, जवाब देण बहस नहीं है, ਇੱਥੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬਹੁ, एकस पिता एकस के हम बारक। इसे करके आदि अनंत दरबार साहब जिन्हें साफा बनिया भी है, जिन्हें साफा बनिया नहीं वो भी हिस्सा है ਉਹਦਾ। ਸ਼ੌ ਵਰਨਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਊਂਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੀਚ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਚਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇਖੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇਖਿਆ? ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸੰਪਰਕ, ਖਾਲਸ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਠਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। बलविंदर जम्मू, बलविंदर जी जम्मू अपना सवाल करो जी। बलविंदर जी जम्मू, बलविंदर जम्मू जी सवाल करो प्लीज प्लीज। हाँ जी, कोई नहीं, लिख दो, नहीं देता। ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਐਸ ਵੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਪਸਲੂਟਲੀ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਦੂਜਾ ਸੈਕੰਡ ਕੰਫਰੰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? देखो साहब, एक बड़ी ध्यान जो शब्द दूसरी लिस्ट 2-4 मिनट, पहली लिस्ट ਸਮਝੋ ਨਾ, ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਸ ਚ ਉਲਝ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹੀਏ? ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਹੱਥ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। चलो जी मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष सवाल पूछिए जी।
6 साल से हम सुविधा ये मॉडल सरकार बजट में टाइप होगा और दूसरे सालों में मानी के लागू करेगी। सर एक बात आप समझिए, पंजाब का जो सिस्टम है इसकी मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, 17 साल का मेरा अनुभव है, मैंने आगा के हर रोज सवाल कर करके। वो सिस्टम पैसे कमाने के लिए है, वो सिस्टम धंधे का सिस्टम है। पंजाब के खजाने को मार के निजी जेबों में डाल के धंधा करने का सिस्टम है। उस सिस्टम ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ, ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਇਨ ਲਾਈਫ, ਬਟ ਇਹ ਫੂਲ ਪ੍ਰੂਫ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਟੂ ਇਰੈਡੀਕੇਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਨ ਐਨ ਅਸ਼ਰ ਇਨ ਅ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ ਥਰੂ ਦੀ पोर्टल डिजिटल पोर्टल वी विल इंश्योर कि ਜਿਹੜੀਆਂ बेसिक फैसिलिटियां तहसीलों ਦੀਆਂ, हाँ जी, थाणियां ਦੀਆਂ, फाइलों ਦੀਆਂ, वो डीसी दूर कर देगा और उन्होंने धक्के खाण ਦੀ ਲੋੜ ही है नहीं। किसी ने नक्शा अपने घर का किते होर दा, it will be a faceless transaction साहब। This is possible, it has happened in so many states, and when you bring in that money which is the resource of Punjab, you double it up through the government of India schemes. Where have we doubled money? We do not have money to put in even 90-10. जी पूजा वर्मा, ईटीवी भारत, अपना सवाल कीजिए। जी मैडम। 5 पॉइंट प्रोग्राम कोई कर ही नहीं सकेगा, फुल प्रूफ ठोक के मैं कहना, कोई रेते दी इन्नी क भी बुक किसी प्राइवेट बंदे दी ने ठेकेदारी सिस्टम खत्म। ये ठेकेदारां नूं पंजाब दी इकोनॉमी असी वेचती, ये ठेकेदारी सिस्टम करके क्लस्टर ने किदे ठेकेदारां दे वो एक मोनोपोलियां बनाई फिरदे है। वो 50 बंदे इकट्ठे होके आपदे रेट फिक्स करते हैं, सरकार नूं धमकाउंदे हैं, डराउंदे हैं। जदों तुसीं नाउ द फर्स्ट थिंग दैट यू डू फॉर सैंड, नंबर 1 is all sand is government property. Number 2, you fix the rate of sand. पिछले 30 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਇਆ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸਡ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ, ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ, ਰੇਤੇ ਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 170 ਸਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਰੋਕ ਦਿਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕੋ ਤੇ 1000 ਦਾ ਰੇਤਾ 5000 ਚ ਵੇਚੋ, 10000 ਚ ਵੇਚੋ। ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ। ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ? ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ, ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। 1 ਮਿੰਟ ਮੈਡਮ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਜਵਾਬ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਇਆ। ਨੰਬਰ 2, ਸਟਾਕ ਯਾਰਡਸ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਉੱਥੋਂ ਟਰੱਕ ਅੱਡ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਢੇਗਾ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਦੂਸਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਟਰੱਕ ਛੱਡਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਟਿੱਪਰ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਰੇਟ ਆ, ਨਾ ਵੇਟ ਆ, ਨਾ ਡੇਟ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਇੰਪਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2015 ਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿ ਰੇਟ ਵੇਟ ਡੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 25000 ਦੇ ਰੇਤੇ ਪਿੱਛੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਰੱਕ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰਾ ਲੂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਇੰਪਾਊਂਡ ਹੋਏ ਆ? ਨਾਟ ਅ ਸਿੰਗਲ ਵਨ। ਸਪੁਰਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਜਾਂਦਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਡੀਸੀ ਇਨਵੋਲਵਡ, ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੋਲਵਡ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇਨਵੋਲਵਡ, ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ, ਠੋਕੀ ਤੁਰੀ ਜਾਓ। ਦੈਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਕਾਲਡ ਦ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ, इट इज द ट्रांसपोर्ट माफिया। मैडम तुसीं ट्रक रंग करता, दूआ कोई ट्रक कोई पिन ते है नहीं जिहड़ी चलदी है, उत्ते कंप्यूटर चिप, खत्म, मामला ही खत्म उत्थे ही। दूजी लास्ट चीज भाई, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी गवर्नमेंट। रेता इहदे नाल सीमेंट नालों महंगा है। एक सीमेंट के थैले पिछे 4 रेते के थैले चाहिए होंगे। किन्नियां सरकारी बिल्डिंगां बणियां ने, किन्नियां सरकारी सड़कां बणियां ने, किन्नी सरकारी कंस्ट्रक्शन हुई है, दसो एक दी पर्ची है? तुसीं चोरी का मैगनीट्यूड देखो, जिहड़े बंदे इल्जाम लाउंदे आ, इन्हां दी चोरी का मैगनीट्यूड देखो। दिस विल बी सॉर्टेड आउट एंड इन ऑन टॉप 1300 किलोमीटर दरिया, 170 साल की सप्लाई है। मैडम 3000 तो 5000 करोड़ की गेम है, मैं मिनिमम 2-3000 कहना। तेलंगाना स्टार्टेड विद 10 करोड़ विद द ठेकेदारी सिस्टम।
ਦੇ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਦ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਕਾਟਲ ਬਣਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 300, ਫਿਰ 800, 2400 ਕਰੋੜ। 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆ। ਮੈਡਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ? 1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 50 ਕਰੋੜ। ਲਾਨਤ ਹੈ। गगन नारंग, टीवी पंजाबी, अपना पंजाब अपना सवाल करिए। गगन नारंग की गल करते हुए यूथ टैलेंट को अगे लियाउण दी गल होती है, लेकिन पिछे भी सरकारां ने कीता, लेकिन अफसरशाही और कई बार सिफारिशां जिहड़ियां ने भारी पै जांदियां, लेकिन उसे क्लस्टर के कई कदम जिहड़े भर्तियां दे कदम ते खिड़न दे काम सीगे अज बहुत अफसरशाही हावी ना होवे, जिहड़ी उन्हां दे विच कोई लोड़ा ना होवे। सर मैं पहले दिन तो कहना ਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਤੀ। ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਿਚੂਰੀ ਤੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਿੱਲ ਬੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਤਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਨਸਟਾਈਨ, ਯੰਗ, ਫਲਾਨਾ ਫਲੂਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ 100 ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ 100 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦਿਖਦਾ ਹੀ 1.5 ਮਿੰਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਾ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਬੱਤੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ। ਡੀਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? रोहित बंसल जी, एबीपी साझा, अपना सवाल करिए। बेशक मुख्यमंत्री बीजेपी चला गया, सारा देश लोग तो दोबारा यकीन क्यों करके 22 नौकरी होता हो जबकि 5 सालों को हो चुके ऑलरेडी। सिंपल जी गल कि मुख्यमंत्री ही चलाता है 25 साल, कोई पोस्ट के ना मुख्यमंत्री दे ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਥੋੜਾ ਨਾ ਵੀ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੈ, ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਓਏ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, 25 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਓਏ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਓਏ, ਤੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਗਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੁਰਭਾਗ ਹੈ ਕਿ 78 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ was dancing to the tune of the BJP ED ਆਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੂਕਦਾ ਸੀ ਉਹ, ज्योति सिंह, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੇਂਜ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਦੋਂ ਚੱਲੂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ज्योति सिंह, अपना सवाल पूछिए। पत्रकार ज्योति सिंह। किसके लिए? गेस्ट टीचर, रोजगार की बात है तो गेस्ट टीचर। गेस्ट टीचर मैडम ये आम आदमी पार्टी का मॉडल है ही नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो राज्य है 2002 में सेल्फ सफिशिएंट राज्य देके गई थी शीला जी। इसने कितने ब्रिज बनाए हैं, कितने अस्पताल बनाए हैं, इसने क्या किया? कद्दू गुइयां। इसने सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को ज्यादा बिजली बना के उसको 13 रुपए बिजली लगा के दो रुपए उधर दे दिया। इसने किया क्या है? 8 लाख नौकरी 440 मिली, 22,000 टीचर धक्के खा रहे। हम एजुकेशन की पॉलिसी जब देंगे आप देखना उसमें टीचर को कितना बड़ा रुतबा देंगे। कोई पतली पतली नहीं होएगी। मैं कहना जड़े क्लस्टर दे विच टीचर, जड़े डिस्ट्रिक्ट दे विच टीचर पैदा होया और उत्थे एडमिशन लैंदा 7 साल ओदी कोई बदली नहीं है। ये मजाक बना लिया। और टीचर की तनख्वाह फिक्स होएगी। इन्हां माफिया दे जेब दे विचों कढ के लेके आएगा। तो जे माफिया ही रखना तो फिर सिद्धू है नहीं। स्वर्ण सिंह, हर खबर, अपना सवाल पूछिए। सर जनाब एक अच्छा बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मैंने
पहली बात आपकी सोलर एनर्जी, इसको पहली बार बोला ही 1.5 साल पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने था। पुछो किसी ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕਿ 2 ਰੁਪਏ 99 ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ 17 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ? ਮਿੱਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ 17 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦਦਾ ਤੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਰਲ ਕੇ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਾਸ ਦੀ ਫਸਟ ਪਰਸਨ 1 year ago, go to my tweets and see it, ਕਿ we have to go towards renewable energy। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 17 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਕਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ 15% ਹਰ ਸਾਲ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ। ਦੇ ਹੈਵ ਮਾਸਟਰਡ ਦੀ ਆਰਟ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ 100 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੁੱਖਾ ਕੱਪੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਦੇ ਹੈਵ ਮਾਸਟਰਡ ਇਟ। धन्यवाद समित। जी न्यूज़ पंजाबी तो मिस्टर जी न्यूज़ पंजाब हरियाणा हिमाचल, यस सॉरी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस जवाब देंगे, नेक्स्ट पीसी में उसी पे जवाब है। आज तो ਭਾਈ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਲੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਲੈ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਯਾਰ। ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਕੀ ਮਾਰਨਗੇ ਇਹ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਈਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ 2018 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ, ਤੇ 2018 ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ 25 ਬੰਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਓਏ, ਤੂੰ ਹਿੱਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ FIR ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਰਹਿ ਜੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਈਡੀ ਹੈ। then अश्विनी चावला जी लास्ट जी, सच लास्ट कहूं लास्ट हैं जी। नेक्स्ट कल कल ਜਦੋਂ मी टू अगेन पर्सनल ਕਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ? ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ 7000 ਵਾਅਦੇ ਕਰਤੇ, ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂ? ਦੋਗਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ। मैं आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करती हूँ। लास्ट सवाल। फ्लाइट एयरपोर्ट दर्शन करने के लिए। गुरु पीर, ये फ्लाइट चली थी पहले, ये फ्लाइट चली थी पहले। हमारे तख्त हैं, उसमें से एक तख्त वहां है, इसलिए हम 5 तख्तों को कनेक्ट करने के लिए टूरिज्म में पॉलिसी लाएंगे और ये फ्लाइट शुरू करवाएंगे। तुम्हारी तमन्ना पूरी होगी दोस्त। थैंक यू सो मच। और सिद्धू जी का कल जो टाइमिंग है आपके साथ 101 का, वो आपको जगह और समय सूचित कर दिया महाराज जाएगा। सारा दिन जड़ा मर्जी आवे, जड़े मर्जी जिन्ने मर्जी सवाल पूछो। आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, 1 to 1 आप वेलकम। एक रिक्वेस्ट कर दीजिए जो चाहते हैं। कहीं हयात बुक करावांगे, उथे मैं बह जू सवेरे 9 बजे तो चालू। सर कल सारा जो आवे सो राजी जावे। रहेगा। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप लेकिन आज मेरी रिक्वेस्ट है, यही चलाओ, यही चलाओ।